मैं ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਿਟ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਈਟੀ ਬਰਨਾਲਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਇੰਟਰਚੇਂਜੇਬਿਲਟੀ ਲਿਮਿਟਸ ਫਿਟਸ ਟੋਲਰੈਂਸ ਐਂਡ ਅਲਾਉਂਸਸ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇੰਟਰਚੇਂਜੇਬਿਲਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਮਿਟਸ ਫਿਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੋਲਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਲਾਉਂਸਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। सब तो पहला गल करते हैं इंटरचेंजेबिलिटी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इंटरचेंजेबिलिटी कारज करते समय जेकर किसी मशीन का पुर्जा टुट जाता है ਜਾਂ किस जाता है तो वह पुर्जा मशीन बनाने वाली कंपनी नाल मंगवाना पवेगा। इस नाल काफ़ी खर्चा आएगा। इस तरह पुर्जा मंगाने में काफ़ी समय की बर्बादी भी होगी और अधिक समा लाने नाल मशीन का उत्पादन भी प्रभावित होगा। इस समस्या ਨੂੰ खत्म करने ਲਈ इंटरचेंजेबिलिटी की आवश्यकता पैंदी है। इस दे कारण मशीन जिथे भी बनी होवे उस दे पुर्जे ਨੂੰ एक लिमिटेड माप अंदर बना के खुद उस मशीन विच उस पार्ट्स ਨੂੰ फिट करके संचारू रूप नाल काज किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर मैं एक गल करदा, एक 10 नंबर का नट आ, ठीक है, वो एक ट्रैक्टर दे विच भी काम आऊगा, कार दे विच भी काम आउंदा, स्कूटर दे विच भी काम आउंदा, होर बहुत सारिया मशीनां ने जिथे आपां नूं जोड़ना उत्थे वो नट हैगा जिहड़ा वो काम आउंदा। तां कंपनी की करदी है जब जिहड़ी चाहे वो कार बना रही है, चाहे वो ट्रैक्टर बना रही है, चाहे वो स्कूटर बना रही है, वो ज़्यादा तो ज़्यादा इस तरह के पार्ट्स बनाउंदी है भी वो मार्केट 'च आसानी नाल मिल सकन जां उन्हां दा कोई सबस्टिट्यूट मिल सके, तां जो हर एक चीज़ वो कंपनी उपर निर्भर ना होवे, तां जो जिहड़ा इस आपां डिस्कस कीती है समस्या भी खर्चा ना पवे, सस्ता पवे, समय की बर्बादी ना होवे, वो तो बचा जा सके। पर इंटरचेंजेबिलिटी दी लई आपां नूं उस चीज़ नूं एक स्टैंडर्ड दे विच बनाउणा पैंदा, एक लिमिट दे विच बनाउणा पैंदा तां जो उस हर जगह आपां नूं मिल सके। जिवें हुण 10 नंबर का नट हर जगह मिल रहा आपां नूं, अगर अपना 10 नंबर का नट कार का टुट गया तो आपां मार्केट 'चों जित्थों मर्जी लैके वो नट पा सकते हैं। हुण जेकर अपना जो आप टायर चेंज करते हैं, जो तुसीं ध्यान नाल देखिया होगा, वो जिहड़े नट हुंदे ने उन्हां दा फर्क हुंदा, वो थोड़े अंदर नूं तिखे जे कीते हुंदे ने तां जो चक्के दे विच पूरी तरह वड़ सकन। तां वो नट जे थोड़ा खराब हो जाता तो वो सानूं आसानी नाल नहीं मिलदा हैगा। वो सिर्फ मरूती के स्पेयर पार्ट वाली जगह जिथे दुकान आ उतों ही मिलूगा। जे तुसीं कहोगे ट्रैक्टर वाली दुकान के स्पेयर पार्ट तो लवोगे उतों नहीं मिलना, तो वो इंटरचेंजेबिलिटी नहीं आते। इंटरचेंजेबिलिटी वो पार्ट्स आते हैं ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਟ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਬੋਲਟ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਚੇਂਜੇਬਿਲਿਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਪੁਰਜੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਾਰਟ। 10 ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, लुधियाने बनी जाते हैं, चंडीगढ़ बनी जाते हैं, ठीक है, फरीदाबाद बनी जाते हैं, बहुत जगह जोड़े 10 नंबर के नट बनते हैं। इस करके हर जगह अवेलेबल होने कारण उसकी कीमत भी घट मिलती है। जेकर अर्ध कुशल कारीगर जिन्होंने काम घट आता वो भी काम चला सकता। इस नाल धन की बचत होती है। एक ही पुर्जे नूं विभिन्न स्थानों उत्ते बनाया जा सकता है। जो स्टैंडर्ड साइज आपां ने कहा भी 10 नंबर नट बनाना, सानूं पहले ही दस्सिया ये लुधियाने भी बन रहे हैं, और मंडी गोबिंदगढ़ भी बन रहे हैं, फरीदाबाद भी बन रहे हैं, चेन्नई भी बन रहे हैं, ठीक है। उस तरह वो विभिन्न स्थानों के बन जाते हैं। इस नाल समय की बचत होती है। उस तो बाद है मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन का सीधा कंसर्न इंटरचेंजेबिलिटी नाल हुंदा है। मशीनां दे किसी भी अंग जां पुर्जे नूं, कोई मशीनां दा अजिहा पार्ट जां पुर्जा जिस नूं बहुत बड़ी संख्या विच उत्पादित करना मास प्रोडक्शन का हुंदा है। मान लो कोई बोल्ट ने या नट ने, जिन्ना भी 10 नंबर या 15 नंबर का नट है वो बहुत ज़्यादा बन रहा है, हज़ारों की गिनती बन रहे हैं, उन्होंने कहते हैं मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन तां ही होगी जे इंटरचेंजेबिलिटी होगी। एक पेपर च क्वेश्चन आ होंदा मास प्रोडक्शन किहदे नाल रिलेटेड है, किहदे नाल रिलेटेड है, इंटरचेंजेबिलिटी नाल। जे इंटरचेंजेबिलिटी होगी तां ही आपां मास प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है जी। मास प्रोडक्शन के फायदे की ने? मार्केट में हर जगह अतिरिक्त पुर्जे स्पेयर पार्ट मिल जाते हैं,
ਨਿਰਮਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹੀ ਪੁਰਜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਰਜੇ ਅਤੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਿੱਧਾ ਇੰਟਰਚੇਂਜੇਬਿਲਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੰਟਰਚੇਂਜੇਬਿਲਟੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਪਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਨ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਗੈਰ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਯੋਜਨ ਮਤਲਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਨਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲਟ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਟ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੋਲਟ ਉੱਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਤਿਰਿਕਤ ਪੁਰਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਯੋਜਨ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੋਲਟ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਬੋਲਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਟ ਹੈ ਇਸ ਬੋਲਟ ਲਈ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਇਸ ਬੋਲਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੜੂਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਟ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਟ ਤੇ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਣੀ ਇਸ ਲਈ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਸ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਚੂੜੀ ਦਾ ਫਰਕ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਥ੍ਰੈਡ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਥ੍ਰੈਡ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੜੂਗਾ। ਇਹ ਨਟ ਇਸ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬੋਲਟ ਲਈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤੇ ਚੜੂਗਾ, ਇਹ ਇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜੂਗਾ ਇਸ ਬੋਲਟ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੂੜੀ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਵਿਫਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਟਰ ਹੈ ਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰ 'ਚ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਸਵਿਫਟ 'ਚ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕੋਰਪੀਓ 'ਚ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬਰੀਜ਼ਾ 'ਚ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਪਾਰਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਰੇਡੀਏਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਵਿਫਟ ਦਾ ਰੇਡੀਏਟਰ ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਵਿਫਟ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕੋਰਪੀਓ 'ਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀਜ਼ਾ 'ਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਬਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਗੈਰ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਨਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੋਲਟ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਰੇਡੀਏਟਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚੂੜੀ ਦੇ ਬੋਲਟ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੂੜੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਨਟ ਤੇ ਬੋਲਟ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵੀ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਯੋਜਨ ਤੇਜ਼ੀ ਗਤੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਨਟ ਇਸ ਬੋਲਟ ਤੇ ਵੀ ਚੜ ਜੂਗਾ, ਇਹ ਨਟ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਚੜ ਜੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਚੂੜੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੇਮ ਨਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੈਰ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਪਾਰਟ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਟ ਅਲੱਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਟ ਅਲੱਗ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਬੋਲਟ ਅਲੱਗ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਬੋਲਟ ਅਲੱਗ ਬਣਿਆ, ਬਟ ਇਹਦੀ ਚੂੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਮ ਨੇ। ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਆਹ ਨਟ ਨੂੰ ਇਸ ਬੋਲਟ ਤੇ ਚੜਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਨਟ ਨੂੰ ਇਸ ਬੋਲਟ ਤੇ ਚੜਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਟ ਇਸ ਬੋਲਟ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਚੜਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਚੇਂਜੇਬਿਲਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾਨ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਚੇਂਜੇਬਿਲਟੀ ਗੈਰ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲਿਮਿਟਸ ਫਿਟ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਬੇਸਿਕ ਸਾਈਜ਼। ਬੇਸਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟ ਜਾਂ ਪੁਰਜੇ ਦਾ ਜੋ ਮਾਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਤੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਲਿਖਤਾ ਵੀ 10 mm। ਠੀਕ ਹੈ। 10 mm ਦਾ ਨਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 10 mm ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਪੁਰਜਿਆਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 5% ਪਾਰਟ ਹੀ ਸਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 95% ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦਾ ਮਾਪ ਬੇਸਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜੌਬ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਜੌਬ ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ।
ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਈ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਮਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੋਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਫਰਕ ਰਹਿੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਰੀਗਰ ਹੋ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੂਲ ਨੇ। ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਹੀ ਫਾਲਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦੇ 'ਚ ਹੀ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ 5% ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਟ ਨੇ ਜਾਂ ਬੋਲਟ, ਕੁਛ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਬਣਨਗੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਾਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ, ਫਰਕ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਾਈ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ 10 mm ਦਾ ਸਾਈ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ 10 mm ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਸਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਲਿਮਿਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਮਿਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜੌਬ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਛੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਮਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਕਿਸੇ ਮਾਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਮਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਿਮਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 10 mm ਦਾ ਨਾਟਾ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ 10 ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ 10.2 mm ਜਾਂ 99.8 mm ਦਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਲਿਮਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਈ ਲਿਮਟ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਸਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਤਾ 2 mm ਤੱਕ ਨਾਟ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ 0.2 ਲਿਮਟ ਆ ਪਲੱਸ 0.2 ਲਿਮਟ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈ ਲਿਮਟ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਲਿਮਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 99.8 ਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਮਟ ਕੀ ਹੋਗੀ? -0.2। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਨੀਮਮ ਸ਼ੂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? 9.8। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ -0.2 mm ਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨਟ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਈ ਲਿਮਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਲੋ ਲਿਮਟ ਵੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਮਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਛੂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਲੱਸ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਹੋਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਸਾਈਜ਼ 16 mm ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਾਈ ਲਿਮਟ ਹੈਗੀ ਆ 0.006। ਇਹ 0.006 ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੋਲ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਲੋ ਲਿਮਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 0.05। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 0.05 ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਬੇਸਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੋਲ ਦਾ? 16 mm। ਹਾਈ ਲਿਮਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 0.006 ਮਿਲੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਹਾਈ ਲਿਮਟ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੇਸਿਕ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਲਿਮਟ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 16.006 ਮਿਲੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਲ ਕਿੰਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? 16.006। ਜੇ 16.005 ਦੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, 0.4 ਦੀ ਬਣ ਜੂ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, 16.003 ਦੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਤਾਂ 16 mm ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 16.06 ਤੱਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਬੇਸਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 16 mm ਹੈ, ਲੋ ਲਿਮਟ 0.05 mm ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋ ਲਿਮਟ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 16 mm ਚੋਂ ਆਪਾਂ 0.0 mm ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ, 15.995 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਲੋ ਲਿਮਟ ਸਾਈਜ਼। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 15.995 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16.006 ਤੱਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਮਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਦੇਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਪਰ ਲਿਮਟ ਤੇ ਲੋਅਰ ਲਿਮਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 15.96 ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, 97 ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, 16 mm ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ, 16.01 mm ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਿਮਿਟਸ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਸਾਈਜ਼। ਐਕਚੁਅਲ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲ ਸਾਈਜ਼। ਨਿਰਮਿਤ ਪਾਰਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮਾਪ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਵਕਿਰਤੀ ਹੇਤੂ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਿਮਟ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਮਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ 15.997, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਣਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ? 15.997। ਉਹ ਕੀ ਆ? ਐਕਚੁਅਲ ਸਾਈਜ਼। ਪਰ ਬੇਸਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 16 mm ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਐਕਚੁਅਲ ਸਾਈਜ਼। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ 16.003 mm ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਈਜ਼ ਬਣਿਆ ਉਹ ਆਇਆ 16.003। ਉਹ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਚੁਅਲ ਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਚੁਅਲ ਸਾਈਜ਼। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਫਟ। ਹੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ
ਲਿਮਟ ਐਂਡ ਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਡਰਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਫਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਲਾਈ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਫਟ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ BAS ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਆਂਤਰਿਕ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਾਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ BIS ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਟ ਐਂਡ ਫਿਟ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਂਤਰਿਕ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚਾਹੇ ਹੋਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੌਰਸ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਲਨਾਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਲ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸ਼ਾਫਟ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ? BIS ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਮਟ ਅਤੇ ਫਿਟ ਹੇਤੂ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਫਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਲਨਾਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੌਰਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਚੌਰਸ ਆ ਜਾਂ ਗੋਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਫਟ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਹੋਲ ਚੌਰਸ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਲ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਜੇ ਚੌਰਸ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕੁਅਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਫਟ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਮਟ ਐਂਡ ਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੀ ਲੱਛਣ ਦੇਖਣੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰੀ ਡਾਇਆਮੀਟਰ, ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਲੈਂਥ ਵਿਡਥ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੋਲਰੈਂਸ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਿਮਟ, ਫਿਟ, ਟੋਲਰੈਂਸ, ਅਲਾਉਂਸਸ ਤੇ ਫਿਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੋਲਰੈਂਸ। ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਹਾਈ ਲਿਮਟ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਲੋ ਲਿਮਟ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਟੋਲਰੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਲਿਮਟ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੋ ਲਿਮਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਘਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਟੋਲਰੈਂਸ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਗਾ। ਅਰਥਾਤ ਕਿਸੇ ਜੌਬ ਦੀ ਹਾਈ ਲਿਮਟ ਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਲੋ ਲਿਮਟ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਟੋਲਰੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਨਾਤਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸੰਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਜੌਬ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ 80 mm ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਸਾਈਜ਼, ਉਹਦੀ ਲਿਮਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 0.02, ਮਤਲਬ ਅੱਪਰ ਲਿਮਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0.02, ਲੋਅਰ ਲਿਮਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ 0.02, ਅੱਪਰ ਵੀ 0.02 ਆ ਤੇ ਲੋਅਰ ਵੀ 0.02 ਆ। ਤਾਂ ਲੋ ਲਿਮਟ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 80 ਜੋ ਆਪਾਂ 0.02 ਘਟਾਤਾ 79.98 ਮਿਲੀਮੀਟਰ। ਤੇ ਹਾਈ ਲਿਮਟ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 0.02 ਜਮਾ ਕਰਤਾ 80.02 ਮਿਲੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਟੋਲਰੈਂਸ ਕੀ ਹੋ ਗਈ 80.02। ਹਾਈ ਲਿਮਟ ਸਾਈਜ਼ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋ ਲਿਮਟ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟਾ ਦੇਣਾ 79.98 ਘਟਾ ਦੇਣਾ 0.04 ਕੀ ਆ ਗਈ ਟੋਲਰੈਂਸ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੋਲਰੈਂਸ। ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈ ਲਿਮਟ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਲੋ ਲਿਮਟ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ। ਅਰਥਾਤ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 79.98 ਸਾਈਜ਼ ਬਣਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, 79.99 ਬਣਿਆ, 80 ਬਣਿਆ, 80.81 ਬਣਿਆ, 80.02 ਬਣਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਈਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਅਰ ਲਿਮਟ ਹੈਗੀ ਉਹ 79.98 ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਪਰ ਲਿਮਟ ਉਹ 80.02 ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਈਜ਼ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਨੇ। ਹਾਈ ਲਿਮਟ ਤੇ ਲੋ ਲਿਮਟ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਟੋਲਰੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੋਲਰੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ 0.04। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਹੋਲ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਟੋਲਰੈਂਸ ਜ਼ੋਨ ਹੈਗੀ ਸ਼ਾਫਟ ਦੀ, ਇਹ ਟੋਲਰੈਂਸ ਜ਼ੋਨ ਹੈਗੀ ਹੋਲ ਦੀ, ਇਹ ਟੋਲਰੈਂਸ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਸ਼ਾਫਟ ਦੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਲੇਟਰਲ ਤੇ ਬਾਈਲੇਟਰਲ। ਇਹ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਟੋਲਰੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਯੂਨੀਲੇਟਰਲ ਟੋਲਰੈਂਸ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਈਲੇਟਰਲ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਲੇਟਰਲ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਹੀ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 'ਚ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਹੋਊਗੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੌਬ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ 25 mm, ਤਾਂ ਯੂਨੀਲੇਟਰਲ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ 25 mm ਪਲੱਸ 0.03 mm। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਆਊਗਾ 25 ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ 25 mm ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25.03 mm ਤੱਕ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕੱਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ 25 ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 25.03 ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਈਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 24.99 ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲਰੈਂਸ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ 25 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਸਾਈਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, 25 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਲੇਟਰਲ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਦੋਨੇ ਤਰਫ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੌਬ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ 25 mm, ਤਾਂ ਟੋਲਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ 25 ਪਲੱਸ 0.04 ਮਾਈਨਸ 0.03, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ 25 ਜੋ ਘਟਾ ਕੇ 24.97 ਤੇ ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ 25 ਐਡ ਕਰਕੇ 25.04। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 24.97 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25.04 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ, ਇਹਨੂੰ ਟੋਲਰੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਟੋਲਰੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ 0.04 ਇਹ 0.03 ਇਹ, ਤਾਂ 0.07 mm ਦੀ ਉਹਦੀ ਟੋਲਰੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ 'ਚ 4 ਪਲੱਸ ਦੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਹੈ। ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਟੋਲਰੈਂਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਹੀ ਟੋਲਰੈਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਟੋਲਰੈਂਸ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ 18 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 18 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ITO 1, ITO, IT 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ IT 16 ਤੱਕ, 16 ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਏ, 17 ਤੇ 1 18। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਟੋਲਰੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 18 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ITO 1, ITO, IT 1 ਤੋਂ IT 16 ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਹੈਗਾ ਅਪਰ ਲਿਮਟ, ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਫਟ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਲੋਅਰ ਲਿਮਟ। ਅਪਰ ਲਿਮਟ ਮਾਈਨਸ ਲੋਅਰ ਲਿਮਟ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ? ਟੋਲਰੈਂਸ। ਆਹ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਟੋਲਰੈਂਸ ਜ਼ੋਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਰ ਲਿਮਟ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਸ਼ਾਫਟ ਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਫਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਡੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰ ਲਿਮਟ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਇੰਨੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਅਰ ਲਿਮਟ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਪਰ ਲਿਮਟ ਮਾਈਨਸ ਲੋਅਰ ਲਿਮਟ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਟੋਲਰੈਂਸ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੋਲਰੈਂਸ ਜ਼ੋਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਲਾਉਂਸਸ। ਅਲਾਉਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਅਲਾਉਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਫਟ ਪਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੈਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਲਾਉਂਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਅਲਾਉਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਲਾਉਂਸ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਫਟ ਦਾ ਵਿਆਸ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿਆਸ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਫਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋਲ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਬਚੂਗਾ, ਗੈਪ ਬਚੂਗਾ ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਉਂਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਲਾਉਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਗੈਪ ਬਚਦਾ ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਲਾਉਂਸ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਲਾਉਂਸ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਫਟ ਛੋਟੀ ਆ, ਹੋਲ ਵੱਡੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਗੈਪ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਗੈਪ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਾਉਂਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਲਾਉਂਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਲਾਉਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ 40 mm ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਲਿਮਟ ਨੇ ਹੋਲ ਦੀਆਂ, ਪਲੱਸ 0.05 ਤੇ ਮਾਈਨਸ 0.2। ਸ਼ਾਫਟ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ? 40 mm। ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬਣੂ? 40.05 mm ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬਣੂ? ਮਾਈਨਸ 0.02 ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ, 39.98 mm ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਸ਼ਾਫਟ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਸ਼ਾਫਟ ਦੀ ਲਿਮਟਾਂ ਦੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮਾਈਨਸ 0.8 ਤੇ ਮਾਈਨਸ 0.10, ਦੋਨੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਫਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂ? 0.8 ਘਟਾਇਆ 39.92, ਤੇ ਸ਼ਾਫਟ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂ? 39.90, ਕਿਉਂਕਿ 10 mm ਘਟਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਲਾਉਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਹੋਲ ਦਾ ਡਾਇਆ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਲ ਦਾ ਡਾਇਆ ਕਿੰਨਾ? 39.98। ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ, ਆਪਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਲਾਉਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਲ ਦਾ ਡਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ 40.05, ਤੇ ਸ਼ਾਫਟ ਦਾ ਡਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ? 39.90। 40.05 ਚੋਂ 39.90 ਘਟਾਤਾ ਤਾਂ ਪਲੱਸ 0.15 mm ਦਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਲਾਉਂਸ।
ठीक है। दूजे केस 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਹੋਲ ਦਾ ਡਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਫਟ ਦਾ ਡਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਮਤਲਬ ਹੋਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਡਾਇਆ ਕਿੰਨਾ 39.98 ਤੇ ਸ਼ਾਫਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਡਾਇਆ ਕਿੰਨਾ 39.92, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ 39.98 ਚੋਂ 39.92 ਘਟਾਤਾ ਪਲੱਸ 0.06 mm ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮਿਨੀਮਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਲਾਉਂਸ। ਦੇਖੋ ਹੈਗਾ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਹੀ ਬਚਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਮਿਨੀਮਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਲਾਉਂਸ, ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਗੈਪ ਬਚਿਆ, ਜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਪ ਇੰਨਾ ਬਚ ਸਕਦਾ 0.15 ਦਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਸਕਦਾ 0.06 ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲਾਉਂਸਸ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਲਾਉਂਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਲਾਉਂਸ ਦੀ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਲਾਉਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਫਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਹੋਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਫਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ ਹੋਲ ਨਾਲੋਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਅਲਾਉਂਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸ਼ਾਫਟ ਆਪਾਂ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਪਊਗੀ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਸੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਫਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਲ ਛੋਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਲਾਉਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ। ਇਸ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਲਾਉਂਸ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਲਾਉਂਸ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਫਟ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਫਟ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ। ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਅਲਾਉਂਸਸ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਹੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਸ਼ਾਫਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ 40 mm, ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਆ -0.25 ਤੇ -0.35, ਤਾਂ ਹੋਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ 39.75, ਇੱਕ ਤਾਂ 25 ਘਟਾ ਕੇ, ਇੱਕ 35 ਘਟਾ ਕੇ ਬਣ ਗਿਆ 39.65 mm। ਤਾਂ ਸ਼ਾਫਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ 40 mm, ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ 0.15 ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 0.05 ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। 0.15 ਐਡ ਕੀਤਾ 40.15, ਸ਼ਾਫਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼, ਸ਼ਾਫਟ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 39.95, 0.05 ਘਟਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ 39.65। ਇਹ 'ਚ ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਫਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ 40.15 ਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਈ ਤਾਂ -00.50 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਲਾਉਂਸ ਬਣਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਹੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਹੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਫਟ ਆ ਮਿਨੀਮਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 0.20 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਣਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਨੀਮਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿਨੀਮਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਲਾਉਂਸ। ਤਾਂ ਅਲਾਉਂਸ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਲਾਉਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਅਲਾਉਂਸਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਲ ਦੀ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਫਟ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਫਟ ਦੀ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਲ ਤੇ ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਉਂਸਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੋਲ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਟੋਲਰੈਂਸ ਸ਼ਾਫਟ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਫਟ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਫਟ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੈ, ਲੋ ਲਿਮਿਟ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਹਾਈ ਲਿਮਿਟ ਕਰਕੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਹ ਹੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਲ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਲ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੈ, ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਫਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਸ਼ਾਫਟ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਲ ਦਾ, ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਲੋਅਰ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਹਾਂ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ, ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੋਲ ਦੀ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਅਪਰ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੋਲਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਲਾਉਂਸਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਫਿੱਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਫਿੱਟ, ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਫਿੱਟ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਫਿੱਟ। ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੇ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਲਾਉਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਫਿੱਟ। ਕਿਸੇ ਫਿੱਟ ਵਿੱਚ ਅਵਿਕਾਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗ ਦੇ ਸੁਰਾਖ ਦਾ ਸਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਮੱਧ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧਨਾਤਮਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕੀ ਫਿੱਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਫਟ ਸੁਰਾਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਘੁੰਮੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਏ, ਅਰਥਾਤ ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵਿਕਾਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗੈਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਸਾਈ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਰਥਾਤ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸ਼ਾਫਟ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੁਰਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਲਾਉਂਸਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਫਿੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਰਨਿੰਗ ਫਿੱਟ ਜਾਂ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਫਿੱਟ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਫਿੱਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਫਟ ਦਾ ਸਾਈ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹੋਲ ਦੇ ਸਾਈ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਲਾਉਂਸ ਆਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਫਟ ਦਾ ਸਾਈ ਛੋਟਾ ਗਾ ਹੋਲ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਲਾਉਂਸ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਫਿੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਾਫਟ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈਗੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਲਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਫਟ ਦਾ ਸਾਈ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 18.95 ਤੇ ਹੋਲ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਾਈ ਕਿੰਨਾ, ਛੋਟਾ ਸਾਈ ਕਿੰਨਾ 19.05। ਜੇਕਰ 19.05 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਾਈ ਕਿੰਨਾ 18.95। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਫਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਈ ਆ ਉਹ ਹੋਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਫਟ ਛੋਟੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਗਰ 19.05 ਚੋਂ ਆਪਾਂ 18.95 ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ, 0.1 mm ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਬਣਦਾ, 0.1 mm। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਫਟ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸਾਈ ਕਿੰਨਾ 18.90 ਤੇ ਹੋਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਈ ਕਿੰਨਾ 18.10 19.10। ਜੇ 19.10 ਚੋਂ ਆਪਾਂ 18.90 ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ 0.2 mm ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਸ਼ਾਫਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਹੋਲ ਦੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸਾਈਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਗਾ। ਗੈਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੂਗਾ, ਅਲਾਉਂਸਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਫਿੱਟ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਜਦੋਂ ਹੋਲ ਦਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਮਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸ਼ਾਫਟ ਦਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹੋਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਫਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਲ ਦੇ ਮਿਨੀਮਮ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਫਿੱਟ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਨਿੰਗ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਨਿੰਗ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਨਿੰਗ ਫਿੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਫਿੱਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਫਟ ਦਾ ਵਿਆਸ ਸੁਰਾਖ ਦੇ ਵਿਆਸ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਫਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰਾਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੁਸ਼, ਬੈਰਿੰਗ, ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਫਟ ਰਨਿੰਗ ਫਿੱਟ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਫਿੱਟ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲਾਈਡ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਫਿੱਟ ਵਿੱਚ ਰਨਿੰਗ ਫਿੱਟ ਦੀ ਅਪੇਖਾ ਅਲਾਉਂਸ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਥੋੜਾ ਅਲਾਉਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਰਨਿੰਗ ਫਿੱਟ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਲਾਈਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੈਕਸਾ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੈਕਸਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ IT 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੇਪਰ ਮਸ਼ੀਨ, ਜੇਕਰ ਮਸ਼ੀਨਿਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਸ਼ੇਪਰ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਹੀ ਪਾਰਟ ਸਲਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋਬ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋ ਸਲਾਈਡ ਫਿਟਿੰਗ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਲਾਈਡ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਫਿੱਟ, ਅਜਿਹੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਦਾ ਸਾਈ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਫਟ ਦਾ ਸਾਈ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ, ਸ਼ਾਫਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਣਾਤਮਕ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਾਫਟ ਦਾ ਸਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰਾਖ ਦੇ ਸਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਫਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਫਿੱਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਹੋਲ ਦਾ ਸਾਈ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਸਾਈ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਫਟ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰੁਕਾਵਟ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਫਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਾਇਆ ਵੱਡਾ, ਹੋਲ ਦਾ ਛੋਟਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਬਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿੱਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਫਟ ਨੂੰ
ਸੂਰੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਵਿੱਚ ਬਾਣਾ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਫਟ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿੱਟ ਕਰਤੀ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਘੁੰਮਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਘੁੰਮਣਗੀਆਂ, ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈਗੀ, ਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਾਈਟ ਫਿੱਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸ਼ਾਫਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਾਇਆ ਕਿੰਨਾ 19.05 ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਡਾਇਆ ਕਿੰਨਾ 19.02। ਹੋਲ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਾਇਆ ਕਿੰਨਾ 19 mm ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨਾ 18.97। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਫਟ ਦਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਡਾਇਆ ਵੀ ਲਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 19.02 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੋਲ ਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ 19 mm, ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਾਫਟ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡਾਇਆ ਹੋਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿੱਟ ਹੈਗੀ ਇਹ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਫਿੱਟ ਬਣੂਗੀ। ਥੋੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਸੱਟ ਲਾ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਡਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 19.05 ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਡਾਏ ਨਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ। ਮਿਨੀਮਮ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਫਟ ਦਾ ਛੋਟਾ ਡਾਇਆ ਤੇ ਹੋਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਡਾਇਆ। 19 ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 19.02 ਚੋਂ 19 mm ਘਟਾਉਣਾ, 0.02 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਨੀਮਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ, ਮਿਨੀਮਮ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ। ਜੇਕਰ ਹੋਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਡਾਏ ਚੋਂ ਹੋਲ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਡਾਇਆ ਘਟਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ 19.05 ਚੋਂ 18.97 ਘਟਾਇਆ 0.08 ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਲਾਂਸ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਫਟ ਦਾ ਡਾਇਆ ਵੱਡਾ ਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਮੈਂ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਣਾ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਅਧਿਕਤਮ ਸਾਈ ਦਾ ਸੁਰਾਖ ਅਤੇ ਨਿਊਨਤਮ ਸਾਈ ਦੇ ਸ਼ਾਫਟ ਦੀ ਪਰਿਗਿਣਤੀ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਨਿਊਨਤਮ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਹੋਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਈ ਤੇ ਸ਼ਾਫਟ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਨੀਮਮ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਫਿੱਟ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਆਉਂਦਾ ਫੋਰਸ ਫਿੱਟ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਫਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਫਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਹੋਰ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰਸ ਫਿੱਟ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰਾਖ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਡੈਨਮੋ ਤੇ ਆਰਮੇਚਰ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਆ, ਮੋਟਰ ਦੇ ਸ਼ਾਫਟ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਆ, ਥੋੜਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਫਿੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਡਰਾਈ ਫਿੱਟ 'ਚ ਥੋੜਾ ਡਾਇਆ ਸ਼ਾਫਟ ਦਾ ਹੋਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਡਰਾਈ ਫਿੱਟ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਫਟ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਹਥੌੜੇ ਦੁਆਰਾ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਚੋਟ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਸ਼ਾਫਟ ਦਾ ਡਾਇਆ ਹੋਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਹਲਕੀ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਸੱਟ ਲਗਾਈ ਤੇ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈ ਫਿੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲੀ ਤੇ ਸ਼ਾਫਟ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਡਰਾਈ ਫਿੱਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਡਰਾਈ ਫਿੱਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੁਲੀ ਤੇ ਸ਼ਾਫਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਨਮੋ ਤੇ ਆਰਮੇਚਰ, ਐਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਾਫਟ ਤੇ ਪੁਲੀ। ਤੇ ਫੋਰਸ ਫਿੱਟ ਦੀ ਡੈਨਮੋ, ਆਰਮੇਚਰ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਸ਼ਾਫਟ। ਇੱਕ ਆ ਇਹਦਾ ਸ਼ਰਿੰਕੇਜ ਫਿੱਟ। ਇਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਫਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਲ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਧਿਕ ਤਾਕਤ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਰਾਖ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਿੰਕੇਜ ਫਿੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਗ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੰਗੜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਿੰਕੇਜ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਿੰਕੇਜ ਫਿੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਫਟ ਆਈਡੀਓ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਇੰਟਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੋਲਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਕੜ ਲੈਂਦਾ ਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਵੇਂ ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਪਹੀਆ,
ਇਹ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਲੱਕੜੇ ਦਾ ਪਹੀਆ ਕਿਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ? ਸ਼ਰਿੰਕੇਜ ਫਿੱਟ ਦੀ, ਫੋਰਸ ਫਿੱਟ ਦੀ ਜਾਂ ਡਰਾਈ ਫਿੱਟ ਦੀ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸ਼ਰਿੰਕੇਜ ਫਿੱਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਫਿੱਟ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਫਿੱਟ ਤੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਫਿੱਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਫਿੱਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਕਦੇ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਸ਼ਾਫਟ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੋਲ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਫਿੱਟ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਫਿੱਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਦੇ ਫਿੱਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਫਿੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਫਿੱਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੱਥ ਦੁਆਰਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਫਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ, ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਾਫਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋਲ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਫਿੱਟ ਆ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾ ਪਈ, ਸੱਟ ਲਾ ਕੇ ਪਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਫਿੱਟ ਆ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪੈ ਗਈ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ, ਥੋੜਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਘੁਮਾਇਆ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਪੈ ਗਈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਫਿੱਟ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਫਿੱਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਲਾਉਂਸਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਲਾਉਂਸ ਦੋਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਡਾਇਮੀਟਰ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਫਟ ਦਾ ਹੋਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਡਾਇਆ ਕਿੰਨਾ? 75.046। ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਡਾਇਆ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਫਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਡਾਇਆ ਕਿੰਨਾ? 75.18। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਫਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਡਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੋਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਡਾਇਆ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜੂਗੀ ਸ਼ਾਫਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਹੋਲ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਡਾਇਆ ਕਿੰਨਾ? 75 mm। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਜਰ ਡਾਇਆ ਕਿੰਨਾ? 75.18। ਇੱਥੇ ਡਾਇਆ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਥੋੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਆ, ਦੇਖੋ 75 mm ਤੇ 75.018 mm ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਫਟ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਡਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਡਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਡਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਡਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕਦੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਫਿੱਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਫਿੱਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਹੋਲ ਬੇਸਿਸ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹੋਲ ਬੇਸਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਲ ਦਾ ਸਾਈ ਆ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਸਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਇਹ 'ਚ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੋਲ ਦੀ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ। ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਫਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ, ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ। ਸ਼ਾਫਟ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਸ਼ਾਫਟ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਛੋਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਹੀ। ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰੈਂਸ। ਹੋਲ ਫਿਕਸ ਰਹੂਗੀ, ਹੋਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਾਫਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਫਟ ਬੇਸਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਫਟ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਫਟ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਕਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼। ਹੋਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਫਿੱਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਫਿੱਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਫਿੱਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹੋਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਫਟ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਫਟ ਬੇਸਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਥੈਂਕਸ।